तो આજે આપણે વાત કરવાના છીએ વિદ્યુત રસાયણ લેક્ચર નંબર 10 જેમની અંદર આપણે આજે અભ્યાસ કરશું દ્રાવણની સાંદ્રતામાં ફેરફાર થતા વાહકતામાં થતા ફેરફારો। यानी कि આપણે સાંદ્રતા વધારશું કે ઘટાડશું। જો ધાત્વીય વાહકતા હોય તો એમાં સાંદ્રતાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી આવતો, પરંતુ જ્યારે વિદ્યુત વિભાજ્ય કોષ હશે અને આપણું જે વહન કરતું સોલ્યુશન હશે यानी कि विद्युत विभाज्य हशे त्यारे एनी सांद्रता आपणे डिफरंट करशुं तो वाहकतानी अंदर फेरफार थशे। तो जेने रिलेटेड आजनो आखो आपणो टॉपिक रहेशे के जेमनी अंदर आपणे जोईए के वाहकतामां केवा केवा प्रकारना फेरफार करीए त्यारे आपणने सांद्रतामां थतो फेरफार मळे अथवा सांद्रतामां केवा केवा प्रकारना फेरफार करीए त्यारे वाहकता आपणने डिफरंट मळशे, जेनो आपणे अभ्यास करीए। आगळना लेक्चरनी अंदर आपणे जोयुं के वाहकता कोने कहेवाय, विशिष्ट वाहकता कोने कहेवाय, मोलर वाहकता कोने कहेवाय अने तुल्य वाहकता कोने कहेवाय, आमनो आपणे अभ्यास कर्यो। जेने रिलेटेड आजना टॉपिकमां आपणे ए जोशुं के सांद्रतामां फेरफार करता वाहकतानी अंदर केवा प्रकारना फेरफार थाय। तो स्टार्ट करीए। ओके, तो द्रावणनी सांद्रतामां थता फेरफार जे वाहकतामां केवा प्रकारना फेरफार करे। तो मंदन करता वाहकता जी, मंदन करता वाहकता जी, विशिष्ट वाहकता के, मोलर वाहकता लेम्बडा एम अने तुल्य वाहकता लेम्बडा इक्विवेलेंट मां थतो फेरफार। बराबर, आ बधा ज फेरफारो आपणे जोईए। शुरुआत करिए फरी एकवार वाहकतानी व्याख्या जोई लईए। वाहकता जी एटले शुं? एकम लंबाई अने एकम आडछेद धरावता विद्युत ध्रुवो वच्चे रहेला एकम कदना चोक्कस सांद्रता वाळा द्रावण द्वारा थतुं विद्युतनुं वहन, जेने आपणे शुं कहेशुं? वाहकता। आज आपणी वाहकता जी छे ए अहींया एकम लंबाई यानी कि लंबाई एकम लई लेशुं, आडछेदनुं क्षेत्रफळ एकम लई लेशुं त्यारे जे विद्युत विभाज्य हशे एमनुं कद आपणे 1 ml लई लईए त्यारे आपणी वाहकता जी ए विशिष्ट वाहकता के बराबर थाय। ए आपणने ख्याल छे। अहींया एक कंडीशन आपी, जो 1 मोल विद्युत विभाज्य होय तो तेने आपणे मोलर वाहकता कहेशुं। यानी कि जे द्रावणनुं कॉन्सन्ट्रेशन हशे ए 1 मोल आधारित हशे तो एने आपणे शुं कहेशुं? मोलर वाहकता कहेशुं। कद तो आपणने मालूम छे 1 लीटर आपणे लेशुं। हवे आपणी पासे सूत्र छे, कयुं सूत्र? तो के R ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लंबाई अने व्यस्त प्रमाणमां कोना छे? तो के क्षेत्रफळ एना। ख्याल आवशे? तो R ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अने व्यस्त प्रमाण ए कोना? तो के एना व्यस्त प्रमाणनी अंदर। तो प्रोपोर्शनालिटी आपणे दूर करशुं तो शुं आवशे? तो के रो यानी कि अवरोधकता आवशे। हवे आखा समीकरणनो व्यस्त एटले वाहकता थई जाय। R नो व्यस्त वाहकता, ओके, रो यानी कि अवरोधकतानो व्यस्त विशिष्ट वाहकता, जेने आपणे वाहकता तरीके ज ओळखीए छीए जनरली। बराबर, इंग्लिशमां नाम अलग थशे, कंडक्टिविटी थशे अने आने कहेवाय कंडक्टन्स अने आने कंडक्टिविटी। अने अहींया उलटું થઈ જશે, क्षेत्रफळ ઉપર આવી જશે અને લંબાઈ નીચે આવી જશે। જ્યારે આપણે क्षेत्रफळ એકમ લઈ લઈએ, લંબાઈ એકમ લઈ લઈએ તો આપણી વાહકતા એ શું થઈ જાય? વિશિષ્ટ વાહકતા। આપણે જેટલી પણ અત્યારે વાત કરીએ છીએ આપણા સાંદ્રતા કોષ અથવા તો વાહકતા કોષની, એની અંદર આ કન્ડિશન ફૂલફિલ કરવામાં આવે એટલે આપણે વાહકતાને શું કહીએ છીએ? વિશિષ્ટ વાહકતા। એટલે આને આપણે ધ્યાનમાં લેશું। તો 1 મોલ માટે આપણે વાત કરીએ, જ્યારે આ કન્ડિશન 1 મોલ માટે થઈ જાય તો જીની જગ્યાએ આપણે શું લખીએ છીએ? લેમ્બડા એમ, यानी कि मोलर वाहकता बराबर अपनी विशिष्ट वाहकता गुणिया जे छे ए अपॉन एल। तो आमनी अंदर लंबाई आपणे केटली लई लईए? एकम, अने क्षेत्रफळ आपणे केटलुं लई लईए? तो एना कद जेटलुं। कारण के ज्यारे वाहकता कोषनी अंदर क्षेत्रफळनी वात करशुं त्यारे लंबाई अने आखुं जे कवर करतुं जे भाग होय एटले लंबाई, पહોળાઈ અને જાડાઈ ત્રણે ત્રણનો ગુણોત્તર આપણું થશે એટલે એની જગ્યાએ આપણે શું લેશું? કદ v લેશું। તો આ સમીકરણને નીચે મુજબ આપણે લખી શકીએ, જેની આગળના લેક્ચરમાં પણ આપણે વાત કરી। यानी कि वाहकता ए શું છે? તો
તો કે સિમ્પલ છે કે 1 ml કદની જે વાહકતા હોય એને જ આપણે શું કહીએ, મોલર વાહકતા, એવું આપણે કીધું હતું. તો મોલર વાહકતા બરાબર K × V. સમજ પડશે? ઓકે. હવે આપણે આગળ વધીએ તો અલગ અલગ કન્ડિશન આધારિત યાની કે વાહકતામાં કેવા પ્રકારના ફેરફાર થાય. તો વાહકતાને આપણે જોઈએ. ઓકે, તો સાંદ્રતા ઘટાડીએ યાની કે મંદન કરીએ છીએ. કદ વધે ને સાંદ્રતા ક્યારે ઘટશે? તમે વધારેમાં વધારે પાણી એડ કરતા જશો તો સાંદ્રતા ઘટશે અને મંદન વધશે, કદ વધશે, તો વાહકતા વધશે. ખાસ યાદ રાખવાનું છે, સાંદ્રતા ઘટે વાહકતા વધે, અને સાંદ્રતા ઘટે તો મંદન તો વધવાનું જ છે. કેમ? આનું રીઝન છે આયનની સંખ્યા વધે, યાની કે વિદ્યુત વિભાજ્યની અંદર તમે જેમ મંદન કરતા જાઓ એમ આયનોની સંખ્યા શું થતી જાય? વધતી જાય. અને આયનોની સંખ્યા વધે એટલે વાહકતા શું થવાની? વધવાની. દાખલા તરીકે એક આપણે મકાન બનાવવું છે, આપણી પાસે 2 મજૂર છે, તો 2 મજૂર ઈંટને અહીંયા આ જગ્યાએથી આ જગ્યા પર મૂકી દેશે જેટલા સમયમાં. એની જગ્યાએ આપણી પાસે 5 મજૂર હોય તો ઈંટને આ જગ્યાએથી આ જગ્યાએ મૂકવામાં કેટલો એના કરતાં ઓછો સમય જોશે ને? એવી જ અહીંયા વાત છે કે જેમ તમે મંદન કરો એમ આયનોની સંખ્યા શું થતી જાય? વધતી જાય. પહેલા એકદમ જોઈન્ટ હશે, હવે પાણી નાખશો એટલે પાણી શું કરશે? આયનોને તોડશે ને આયનોને વધારશે, અને ઘણી બધી પેસની અંદર એ મૂવેબલ થશે. એટલે આયનોની સંખ્યા વધે ક્યારે? જ્યારે મંદન કરો ત્યારે. તો સાંદ્રતા તમે ઘટાડો છો ને? ઓકે. તેથી નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્યમાં કેવા ફેરફાર થાય અને પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્યમાં કેવા ફેરફાર થાય? તો નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્યની અંદર સાંદ્રતા તો ઓલરેડી ખૂબ જ ઓછી છે. હવે એમની અંદર જો આપણે મંદન કરીએ યાની કે સાંદ્રતા હજી ઘટાડી દઈએ તો એનો આલ્ફા ખૂબ જ નાનો હોય. આપણે ખબર છે એનો આલ્ફા કેવો હોય? ખૂબ જ નાનો. એટલે એની વાહકતા શું થતી જાય? વધતી જાય. કેમ? તો કે તમે મંદન કરો છો ને એટલે આલ્ફા મેક્સિમમમાં મેક્સિમમ શું થતો જાય? ઘટતો જાય. એટલે એની વાહકતા શું થતી જશે? વધતી જશે. હવે આ બાજુ આપણે આવીએ પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય, જેમની અંદર તમે સાંદ્રતા ઘટાડો, કદ વધારો, મંદન વધારો, તો અહીંયા આલ્ફા જે વિયોજન અંશ છે એ 100% જ હોય. એમની વેલ્યુમાં કંઈ ફેરફાર થતો નથી. હવે એમની વેલ્યુમાં કંઈ ફેરફાર થતો નથી તો અહીંયા કેવા પ્રકારની કન્ડિશન આપણે ફૂલફિલ કરીએ? તો એના માટે અહીંયા એક સરસ મજાની થિયરી આપેલી છે. પરંતુ પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્યમાં મંદન કરતા આયનો વચ્ચેના આકર્ષણમાં ઘટાડો થાય. હવે જો સ્ટ્રોંગ પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય છે તો 100% આયનોની અંદર રૂપાંતરિત થઈ ગયા છે, એટલે આયનોની સંખ્યા વધવી, આવું તો આપણે નહીં કહીએ કે નિર્બળમાં કહી શકીએ, કારણ કે એનો આલ્ફા 5% કરતાં પણ નાનો છે. યાની કે વિયોજન અંશ એમનો 5% કરતાં પણ કેવો છે? નાનો. તો નિર્બળ હશે તો પાણી એડ કરશું તો આયનો વધશે એવું કહી શકાય. પણ પ્રબળની અંદર ઓલરેડી આયનો વધારે છે, એટલે આલ્ફા આધારિત પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્યની વાહકતા નથી. તો કોના આધારિત છે? તો કે આપણે જેમ જેમ પાણી ઉમેરતા જઈએ એમ આયનો જે આકર્ષણ બળથી તો જોડાયેલા હશે ને, આયનીય બંધનથી જોડાયેલા હશે, બરાબર? તો જો આ પ્રબળ આકર્ષણ બળ અહીંયા છે. હવે મંદન કરશો, કદ વધારશો, સાંદ્રતા ઘટાડશો એટલે શું થશે? કે આ બંને અણુ એકબીજાથી દૂર જશે, એટલે નિર્બળ આકર્ષણ બળ બનશે. તો પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય માટે તમે મંદન કરો તો જે એનાયન અને કેટાયન, કેટાયન યા એનાયન અથવા એનાયન યા કેટાયન, પ્લસ માઇનસ, આ બંને વચ્ચેનું આકર્ષણ બળ કેવું થાય? નિર્બળ. કારણ કે પાણી એને વીક કરવાનો પ્રયત્ન કરશે. ખ્યાલ આવે છે ને? એટલે નિર્બળ આકર્ષણ બળના કારણે એ અણુ સરળતાથી ગતિ કરી શકે, એટલે એની વાહકતા કેવી થાય? વધે. તો સમજ પડે છે? જેમ તમે મંદન કરશો, સાંદ્રતા ઘટાડશો, એમ વિદ્યુત વિભાજ્યની વાહકતા શું થતી જશે? વધતી જશે. આ પોઈન્ટ આપણે જોયો. હવે આપણે જોઈએ વિશિષ્ટ વાહકતા. એ પહેલા અહીંયા જે ઉદાહરણ બાકી છે આપણે લઈ લઈએ. નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્યનો આલ્ફા ખૂબ જ નાનો હોય, યાની કે વિયોજન અંશ નાનો હોય. એનું ઉદાહરણ એક તો એસિટિક એસિડ CH3COOH, અને બીજું કયો H? તો કે NH4OH, યાની કે એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. આ બંને નિર્બળ છે જેનો આલ્ફા ખૂબ જ નાનો હોય. તમે મંદન કરશો એટલે આમની સાંદ્રતામાં શું થશે? ઘટાડો થશે અને વાહકતામાં વધારો થશે. અને અહીંયા બહુ કઈ જાજો વાહકતાની અંદર ફેરફાર થશે નહીં, કારણ કે આલ્ફા ખુદ 100% છે. 100% આયનો છે જ. હવે વધારે મજૂર લાવી શકાય એમ છે જ નહીં. એમના એક્ઝામ્પલ NaCl, MgCl2, HCl, HNO3, NaOH અને બેરિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. આ બધા પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્યના એક્ઝામ્પલ છે. ઓકે, આગળ વધીએ.
હવે આપણે જોઈએ કે વિશિષ્ટ વાહકતાની અંદર સાંદ્રતામાં ફેરફાર કરીએ તો કેવા ફેરફાર થશે એની આપણે વાત કરીએ તો કંડક્ટિવિટી, વિશિષ્ટ વાહકતાને શું કહેશું? કંડક્ટિવિટી. પણ આપણી જે એનસીઈઆરટી ની બુક છે એમની અંદર વાહકતા અને વિશિષ્ટ વાહકતાને એક જ ગણી લીધી, કારણ કે કઈ કન્ડિશનને એને ફૂલ કરી? એકમ લંબાઈ અને એકમ ક્ષેત્રફળ વાળી. અને આપણું જે ક્ષેત્રફળ છે એ કદ બરાબર લઈ લીધું. એ કન્ડિશનને એને ફૂલફિલ કરવા માટે આઈયુપીએસસી આપણને ભલામણ કરી કે તમારી વાહકતા છે એ જ વિશિષ્ટ વાહકતા. આપણે આગળ જ જોયું. તો આ શું કહે છે? એટલે કે બધા જ આયનો 1 ml વિદ્યુત વિભાજ્યમાં હાજર હોય, યાની કે લંબાઈ અને ક્ષેત્રફળ કેવું છે આપણું? તો કે એકમ છે. ત્યારે આપણું જે કદ હશે સોલ્યુશનનું એ 1 ml હોય, અથવા તો 1 લિટર એ પણ તમે લઈ શકો. તો 1 ml વિદ્યુત વિભાજ્યમાં હાજર હોય આપણી જે વાહકતા, એને જ આપણે શું કહીએ છીએ? વિશિષ્ટ વાહકતા. એ આપણને માલુમ છે. હવે નિર્બળ અને પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય માટે વિશિષ્ટ વાહકતાની અંદર કેવા પ્રકારના ફેરફાર થાય? તો જેમ આપણે મંદન કરીએ, યાની કે મંદન વધારીએ એટલે કદ વધશે, કદ વધશે એટલે સાંદ્રતા ઘટશે, આપણને માલુમ છે. તો આયનોની ઘનતા ઘટે. હવે અહીંયા મારે તમને સમજાવવું હોય, દાખલા તરીકે એક એવડું એવું બીકર છે, ઓકે, મંદન ના કર્યું હોય અને સાંદ્રણ તો સરખું જ રહેવાનું છે, તો એવડું એવું બીકર છે. હવે આ બીકરની અંદર આયનો હશે ને ફરતા હશે, ઓકે. હવે આ બાજુ આનું આ સોલ્યુશન મોટા બીકરમાં લો તો મારી પાસે એવડું બીકર છે. હવે આમની અંદર હું પાણી નાખું એટલે મંદન થયું. તો હવે અહીંયા નાના એવા ભાગની અંદર હું અણુઓની સંખ્યા જોઉં તો ઓછી મળશે કે વધારે મળશે? આ બીકર છે એમની અંદર હું અણુઓની એટલા ભાગની અંદર અણુઓની સંખ્યા કહું તો કેવી મળશે? વધારે મળશે ને. મોટું બીકર કરી દઉં તો અણુઓની સંખ્યા કેવી આવશે? ઓછી આવશે ને, યાની કે અણુઓની ઘનતા ઘટે. હવે આયન અથવા અણુઓની ઘનતા ઘટે તો 1 ml માં આયનની સંખ્યામાં શું થાય? ઘટાડો થાય. આ બાજુથી 1 ml હું લઈ લઉં અને આ બાજુથી 1 ml. જો આ મંદન નથી કર્યું, આમાં વધારે પાણી નાખી દીધું, મંદન કરી દીધું, ખ્યાલ આવે છે? તો આમાં 1 ml લઈ લઉં, 1 ml આ બીકરમાંથી, મોટા બીકરમાંથી 1 ml લઈ લઉં, ખ્યાલ આવે છે ને? તો બંનેમાંથી આયનોની સંખ્યા કેમાં વધારે હશે? પાણી નહીં ઉમેર્યું હોય એમાં. કેમ? તો કે એનું સાંદ્રતા વધારે છે, આમની સાંદ્રતા ઓછી છે. સમજ પડે છે ને? ઓકે, ગુડ. તો વિશિષ્ટ વાહકતા શું થાય? ઘટે. કેમ? તો કે આયનો ઘટી જાય છે. 1 ml ની અંદર આયનો ઘટી જાય તો વિશિષ્ટ વાહકતા ઘટી જવાની છે ને. તો જે મોટું બીકર છે, તમે મંદન કર્યું છે, એમની અંદર વાહકતામાં શું થાય છે? ઘટાડો થાય છે. સમજ પડે? ખાસ યાદ રાખવાનું છે. વિશિષ્ટ વાહકતા એ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ 1 ml સોલ્યુશનની અંદર કેટલા આયનો છે એમના પર આધાર રાખે. બાકી વાહકતા મંદન કર્યું એમ વિધિ નિર્બળ હોય કે પ્રબળ હોય, અહીંયા ખાસ યાદ રાખવાનું, નિર્બળ કે પ્રબળ. જો તમે મંદન કરશો તો વિશિષ્ટ વાહકતામાં શું થશે? ઘટાડો. કંડક્ટિવિટીમાં શું થશે? ઘટાડો. સમજ પડશે? કેમ? તો કે એકમ ભાગ જે તમે લઈ લ્યો છો એમની અંદર આયનોની ઘનતા ઘટે, યાની કે આયનોની સંખ્યા ઘટે. અને આયનો ઘટે તો વાહકતા ઘટે, કારણ કે વાહકતાનો સીધો આધાર કોના ઉપર હોય? વિદ્યુત વિભાજ્ય સોલ્યુશનની અંદર જે આયનો રહેલા હોય એમના પર. ખ્યાલ આવશે? ઓકે, તો આ પોઈન્ટને તમે ધ્યાનમાં લેજો. ત્રીજા નંબરની વાત કરીએ, મોલર વાહકતા અને તુલ્ય વાહકતા બંને સેમ જ રહેશે, બરાબર? જો મોલની અંદર વાત કરશું તો મોલર વાહકતા, અને જો ઇક્વિવેલેન્ટ વેટ યાની કે ગ્રામ તુલ્યની વાત કરશું તો તુલ્ય વાહકતા. અહીંયા નોર્માલિટી વાળો ટર્મ આવશે અને અહીંયા સાંદ્રતાનો મોલારિટી વાળો ટર્મ આવશે. તો બંનેના સૂત્ર આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર જોયા. કઈ રીતના ફાઇન થાય છે એ પણ આગળના લેક્ચરની અંદર જોયું, યાની કે વિદ્યુત રસાયણ લેક્ચર નંબર 10, કે જેમની અંદર તમે આમનો અભ્યાસ કરી શકો. તો આ બંને જે સૂત્ર છે એમની અંદર આપણે વાત કરીએ તો મંદન કરીએ. હવે મંદન કરીએ તો સાંદ્રતા શું થવાની છે? ઘટવાની છે, યાની કે કદ વધે છે. અને મોલારિટી અને નોર્માલિટી એ સાંદ્રતાના ટર્મ છે ને એ ઘટે છે, દેખાય છે ને? હવે આ બંને ઘટે છે તો આ જે મોલર વાહકતા અને તુલ્ય વાહકતા એ નોર્માલિટી અને મોલારિટી આ બંનેના કેવા પ્રમાણમાં છે દેખાય છે ને સૂત્રમાં? વ્યસ્ત પ્રમાણની અંદર છે. તો સિમ્પલ રીતે તમે સમજી શકો કે તમે સાંદ્રતાને વધારો છો તો આને શું કરવું પડે? ઘટાડવું પડે. ખ્યાલ આવશે? યાની કે મંદન કરો છો, કદ વધારો છો તો સાંદ્રતા શું થાય? ઘટે. અને સાંદ્રતા ઘટે તો સાંદ્રતાના ટર્મ અહીંયા શું છે? આ મોલારિટી, આ નોર્માલિટી. જે ઘટે છે તો મોલર વાહકતા અને તુલ્ય વાહકતા શું થાય? વધે છે. આ પણ વધે છે. માત્ર અને માત્ર એક જ વસ્તુ ઘટે, કઈ? કંડક્ટિવિટી, યાની કે વિશિષ્ટ વાહકતા.
તો એક્ઝામમાં પ્રશ્ન પૂછે કે મંદન તમે શું કરો છો? વધારો છો. તો સાંદ્રતા શું થાય ભાઈ? ઘટે. કદ શું થાય? વધે. ત્યારે વાહકતા શું થશે? જી. વાહકતા બોલે તો જી વધે. ઓકે, મોલર વાહકતા વધે, તુલ્ય વાહકતા વધે, માત્ર અને માત્ર વિશિષ્ટ વાહકતા શું થશે? ઘટશે. ખાસ યાદ રાખવાનું, વિશિષ્ટ વાહકતા ઘટશે. સમજ પડશે? અહીંયા તમે મંદન વધ્યું ને, યાની કે મંદન કર્યું, હવે સાંદ્રતા ઘટશે. સમજ પડશે ને? તો સાંદ્રતા વધે તો વાહકતા ઘટે, વિશિષ્ટ વાહકતા વધે, અને આ બંને શું થશે? ઘટશે. સમજ પડશે? એટલે એ બધી જ કન્ડિશન અહીંયા ફૂલફિલ થાય એટલી સમજ પડશે. એમસીક્યુ માટે આને ખાસ ધ્યાનમાં લેવાનું છે. ઓકે, ગુડ. આગળ વધીએ. સારું. હવે વાત આપણે કરીએ પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય માટે મોલર વાહકતા વિરુદ્ધ સાંદ્રતાનો આપણે ગ્રાફ જોઈએ. કેમ? તો કે આપણે અનંત મંદને મોલર વાહકતા આધારિત થોડી ઘણી ચર્ચા કરશું. તો પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય માટે સાંદ્રતામાં કેવા પ્રકારના ફેરફાર કરીએ ત્યારે આપણને એની મોલર વાહકતા કેવા પ્રકારની મળે એ આધારિત જોઈએ. અહીંયા મોલર વાહકતા ઉપર ફોકસ કેમ કરવામાં આવ્યું? તો આપણું વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણ છે, અને દ્રાવણની અંદર સાંદ્રતા ડિફરન્ટ હોય, અને સાંદ્રતા ડિફરન્ટ હોય તો આપણે સાંદ્રતા આધારિત મોલર વાહકતાનો અભ્યાસ કરવો પડે. હવે પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય છે તો એમનો જે વિયોજન અંશ આલ્ફા 100% હશે, યાની કે સાંદ્રતા સાથે ખૂબ જ ઓછો એ ફેરફાર કરશે. કેમ? તો ઓલરેડી વધારે સાંદ્ર છે, એમની અંદર 100% આયનોની અંદર રૂપાંતરિત થઈ ગયું છે એવું આપણે ધારી શકીએ. તો એ ઓલરેડી એની વાહકતા કેવી હોય? વધારે. હવે તમે વધારે સાંદ્રણ કરશો તો થોડી એમની વાહકતા વચ્ચે વધારે ફેરફાર થશે, ને ગ્રાફ દ્વારા સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. હવે અહીંયા આપણે સરસ મજાનો ગ્રાફ આપેલો છે. કોના વિરુદ્ધ? તો કે મોલર વાહકતા વિરુદ્ધ કોન્સન્ટ્રેશન. હવે કોન્સન્ટ્રેશન અંડર રૂટ છે. કેમ? તો કે ખાલી કોન્સન્ટ્રેશન લઈએ તો ગ્રાફ થોડોક અવ્યવસ્થિત આવે, એટલા માટે એક્સપેરિમેન્ટલી એવું નક્કી કર્યું કે જે કોન્સન્ટ્રેશન છે એનું વર્ગમૂળ લઈએ આપણે, બરાબર? યાની કે કોન્સન્ટ્રેશન 1/2 અથવા તો અંડર રૂટ સી. તો આ કોન્સન્ટ્રેશન વિરુદ્ધ આપણે કોનો ગ્રાફ દોર્યો? મોલર વાહકતા. હવે મોલર વાહકતા અને કોન્સન્ટ્રેશન, ઓકે, આ એક્સ અક્ષ ઉપર આપણે કોન્સન્ટ્રેશન દર્શાવ્યું અને વાય અક્ષ ઉપર મોલર વાહકતા દર્શાવી. તો જેમ જેમ આપણે મોલર વાહકતા વધે છે એમ મંદન ઘટશે, અને જેમ જેમ મોલર વાહકતા ઘટાડતા જશો એમ મંદન વધતું જશે. તો આપણે જોઈએ કે મંદન જેમ જેમ વધે એમ મોલર વાહકતા શું થતી જાય છે? તો કે વધતી જાય. તો આ ગ્રાફને આપણે પાછળની બાજુ લઈએ. દેખાય છે અમારો કર્સર જે આ બાજુ જાય છે નીચે નીચે? આ KCl માટે આપણે વાત કરીએ, બરાબર? KCl એવું કેવું છે? તો કે સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ, યાની કે પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય. તો જેમ જેમ આપણે મંદન વધારતા જાય, યાની કે જો સાંદ્રતા ઘટાડતા જાય, દેખાય છે અહીંયા સાંદ્રતા 5 હોય તો અહીંયા સાંદ્રતા 2 હોય, ને અહીંયા સાંદ્રતા 1 થઈ જાય, ને અહીંયા 0 થઈ જાય. તો સાંદ્રતા ઘટતી જાય છે, સાંદ્રતા ઘટતી જાય, મંદન વધતું જાય. તો જો તો મોલર વાહકતા શું થતી જાય છે? વધતી જાય છે ને? દેખાય છે અહીંયા શરૂઆતમાં દાખલા તરીકે 1 હોય, હવે અહીંયા તમે જોવો તો અહીંયા 2 થઈ ગઈ, હવે અહીંયા જોવો તો 3 થઈ ગઈ. દેખાય છે? તો જેમ જેમ તમે મંદન કરતા જાઓ, સાંદ્રતા ઘટાડતા જાઓ, એમ એમ મોલર વાહકતા વધતી જાય. ખ્યાલ આવશે તમને? જો બહુ ઓછો ફેરફાર છે, દેખાય છે? ઢાળ ખૂબ જ નાનો દેખાય છે. અહીંયા આપણે ઢાળ લઈએ એ. હવે આ વાત થઈ કોની? તો કે KCl ની, જે પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય છે. જ્યાં આપણે મંદન કરીએ એટલે મોલર વાહકતા વધે. હવે આમની અંદર આપણે વાત કરીએ કે આ જે લાઈન છે એ મંદન કરતા કરતા આપણે અનંત મંદન કરી દઈએ, યાની કે સાંદ્રતા 0 કરી દઈએ, ત્યારે જે આપણને વાહકતા મળે છે, કઈ વાહકતા? તો કે મોલર વાહકતા. એને આપણે અનંત મંદને મોલર વાહકતા અથવા શૂન્ય સાંદ્રતા એ મોલર વાહકતા કહીએ, જેમને NCERT ની અંદર સીમિત મોલર વાહકતા પણ કહેવામાં આવે. ફરીવાર કે સીમિત મોલર વાહકતા, અનંત મંદને મોલર વાહકતા અને શૂન્ય સાંદ્રતા એ મોલર વાહકતા કહેવાય. કોને? તો એકદમ સિમ્પલ છે. શું? તો કે આ જે પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય સોલ્યુશન છે એમને આપણે એટલું મંદન કરીએ કે મંદન કેવું થઈ જાય? અનંત થઈ જાય. કેમ અનંત થઈ જાય? તો કે સાંદ્રતા 0 થઈ જાય. એટલે મંદન અને સાંદ્રતા એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણની અંદર છે ને, તો સાંદ્રતા 0 થઈ જાય તો મંદન કેવું થઈ જાય? અનંત થઈ જાય. ત્યારે આપણને જે મોલર વાહકતા મળે એને આપણે શું કહીએ છીએ? સીમિત મોલર વાહકતા. પ્રામાણિક મોલર વાહકતા પણ એને કહી શકાય.
અને અનંત મંદને અથવા તો શૂન્ય સાંદ્રતાએ મોલર વાહકતા પણ કહી શકાય. એને લેમ્બડા નોટ એમ અથવા લેમ્બડા 0 એમ અથવા એને લેમ્બડા ઇન્ફાઇનેટ એમ વડે આ બંને રીતે એને આપણે દર્શાવી શકીએ. ખ્યાલ આવશે તમને? તો આ વાત કરીએ આપણે પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્યની. હવે KCl કરતા HCl, હવે આમાં Cl- બંને એનાયન છે તો હરખા છે, પણ K+ અને H+ આ જે કેટાયન છે બંને ડિફરન્ટ છે. હવે K+ ની આયનીય વહન ક્ષમતા એ H+ કરતા ઓછી છે, એટલે જો એની જે મોલર વાહકતા એ ઓછી જોવા મળે. આ ઉપર ગ્રાફ આવ્યો ને, યાની કે આમની મોલર વાહકતા કેવી છે? વધારે છે. કેમ? તો કે HCl આના કરતા પણ સ્ટ્રોંગ છે. સમજ પડશે કોના લીધે? H+, કારણ કે H+ જે કેટાયન છે એમની વહન ક્ષમતા K+ કરતા વધારે છે, એટલે સ્ટ્રોંગ આવ્યો. તો લેમ્બડા 0 એમ HCl ગ્રેટર ધેન લેમ્બડા 0 એમ KCl, યાની કે KCl ની સીમિત મોલર વાહકતા કરતા HCl ની સીમિત મોલર વાહકતા કેવી છે? તો કે વધારે. ખ્યાલ આવશે? તો આ ગ્રાફ પરથી આપણને એટલી માહિતી મળે. હવે આ ગ્રાફને આપણે થોડો સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આ આપણી y અક્ષ, આ આપણી x અક્ષ. હવે જો આનો ઢાળ લેવામાં આવે તો ઢાળ એ નેગેટિવ સ્લોપ છે. દેખાય છે ને? કારણ કે પાછળ તરફ વધતો જાય. જો આમ હોય, અમારો કર્સર દેખાય છે, અહીંથી સ્ટાર્ટ કરીને જો આ પ્રકારનો એનો સ્લોપ હોય તો શું થશે? તો કે એ વધશે. અને આ ગ્રાફ કેવો છે? તો કે ઘટતો જતો. અને ઘટતો જતો હોય એટલે આપણો ઢાળ કેવો આવશે? માઇનસ. જો ઢાળ ઘટતો જતો હોય, યાની કે ઉતરતો ઢાળ હોય તો માઇનસ, અને ચડતો ગ્રાફ હોય તો કેવો આવશે? પ્લસ આવશે. એટલે અહીંયા તો ઉતરે છે ને, દેખાય છે ને? અહીંયા આપણે ગાડી મૂકીએ એટલે ચુક 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 કરતી નીચે વહી જાય. તો ઢાળ ઇઝ ઇક્વલ ટુ -b. અહીંયા c તમે ધારીએ, કોણ d ધારીએ, x ને y ગમે લઈએ. ધારો કે ઢાળ શું મળે છે આપણને? -b. તો હવે આપણે વાત કરીએ તો આપણે આ જે ગ્રાફ છે સીધી રેખા મળે છે. દેખાય છે ને? હવે જ્યારે ગ્રાફ આપણને સીધી રેખા મળે ત્યારે આપણી પાસે સુરેખ સમીકરણ હોય કે y બરાબર mx + c. આ y યાની કે y અક્ષ ઉપર શું છે? લેમ્બડા m. લખો આપણે લેમ્બડા m બરાબર નો બરાબર. હવે આ x અક્ષ ઉપર શું છે? તો કે √c. તો √c. એમ આપણો શું દર્શાવે? ઢાળ. તો ઢાળ શું છે? -b. અને આ જે +c અચળાંક છે ને, તો અહીંયા જે ગ્રાફનો જે આંતરછેદ હશે એ આપણો શું થશે? અચળાંક. તો આ જે લેમ્બડા 0 એમ આ આપણો આંતરછેદ થયો ને, દેખાય છે કર્સર? એટલેથી લઈને એટલે સુધી, એટલેથી લઈને એટલે સુધી, યાની કે લેમ્બડા 0 એમ જે આપણો શું થયો? આંતરછેદ. તો એ આપણે લખ્યું. આ સમીકરણને ડીબે હકલ ઓનસાગર ઇક્વેશન કહેવામાં આવે. ડીબે હકલ ઓનસાગર ઇક્વેશન. તો આ જે સમીકરણને થોડું વ્યવસ્થિત આપણે લખવું. આ કોના માટે છે? પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય માટે. શું કરીએ છીએ? સાંદ્રતા ઘટાડીએ છીએ અને મંદન વધારીએ છીએ. એવું જ કરીએ છીએ ને, ત્યારે જ આપણી મોલર વાહકતા વધે છે ને. અને અનંત એક સમય એવો આવે કે સાંદ્રતા કેવી થઈ જાય? 0. મંદન કેવું થઈ જાય? અનંત. અને ત્યારે જે મોલર વાહકતા હોય એ મોલર વાહકતાને આપણે શું કહીએ છીએ? સીમિત મોલર વાહકતા. અનંત મંદને મોલર વાહકતા. શૂન્ય સાંદ્રતાએ મોલર વાહકતા. હવે અહીંયા આપણે જોઈએ પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય માટે. આગળ જોઈ ગયા ને, સાંદ્રતા વધારીએ તો મંદન ઘટે. ઓકે, મોલર વાહકતા ઘટે, કદ ઘટે. હવે સાંદ્રતા આપણે શું કરીએ? ઘટાડીએ તો મંદન વધે, મોલર વાહકતા વધે અને કદ વધે. સમજ પડશે ને? એટલે આને આપણે ખાસ ધ્યાનમાં લેવું. સમજ પડશે? ઓકે. તો આ જે હકલ ઓનસાગર ઇક્વેશન છે, ડીબે હકલ ઓનસાગર, એને આપણે થોડું વ્યવસ્થિત લખીએ તો m0 પ્લસ આગળ લઈ લઈએ, યાની કે લેમ્બડા m ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેમ્બડા 0 m માઇનસ ઓકે b √c. તો લેમ્બડા m એ શું છે? તો કે કોઈ પણ સાંદ્રતાએ મોલર વાહકતા એની સાંદ્રતાએ, દેખાય છે ને ગ્રાફની અંદર, એની સાંદ્રતાએ. અહીંયા 5 મોલર સાંદ્રતા છે તો અહીંયા આપણને શું મળશે? લેમ્બડા m. અહીંયા 4 છે તો અહીંયા લેમ્બડા m અહીંયા મળે. એટલે કોઈ પણ સાંદ્રતાએ આપણને લેમ્બડા m મળે, એ આપણો લેમ્બડા m છે. લેમ્બડા 0 m એટલે શું? તો કે અનંત મંદને અથવા શૂન્ય સાંદ્રતાએ. તો સાંદ્રતા શૂન્ય હોય અને મંદન આપણું અનંત હોય ત્યારે આપણને જે પ્રાપ્ત થાય શું?
તો કે મોલર વાહકતા. એને આપણે શું કહેશું? સીમિત મોલર વાહકતા, અનંત બંધ અને શૂન્ય સાંદ્રતા એ મોલર વાહકતા. બી એ આપણો ઢાળ છે, √c. સી બોલે તો સાંદ્રતા કોની? તો કે જે સોલ્યુશન આપણે લીધું હોય વિદ્યુત વિભાજ્ય એની. હવે જે આપણે બીની વાત કરીએ એ દ્રાવકની પ્રકૃતિ પર આધાર રાખે, યાની કે કેવા પ્રકારનું વિદ્યુત વિભાજ્ય કયા દ્રાવકમાં બનેલું છે. દ્રાવકનું પૃષ્ઠતાણ અલગ હોય, એનું વાહકતા પણ અલગ હોય, એની સિદ્ધતા પણ અલગ અલગ હોય. ઘટ સોલ્યુશન હોય તો અણુ તો વધારે હોય પણ આમ બહુ મૂવેબલ ન થઈ શકે, અને એકદમ પતલું સોલ્યુશન હોય તો સારી રીતે વહન કરી શકે અને એની વાહકતા વધે. એટલે બીની વેલ્યુ એના ઉપર હોય. જો પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય હોય તો દાખલા તરીકે એક એક્ઝામ્પલ આપું તો NaCl હોય અથવા KCl હોય, તો એનાયન અને કેટાયન 1:1 થયા ને, તો આવા જે સોલ્યુશન હોય એના માટે બી કેવો હોય? સરખો હોય. પણ MgCl2 મેગ્નેશિયમ ક્લોરાઇડ અને NaCl સોડિયમ ક્લોરાઇડ આ બંનેની અંદર જો તો પહેલા સોલ્યુશનની અંદર યાની કે NaCl ની અંદર એક એનાયન અને એક કેટાયન, એક પોઝિટિવ ચાર્જ અને એક નેગેટિવ ચાર્જ. પણ MgCl2 ની અંદર એનાયન બોલે તો Cl- એ કેટલા છે? 2, અને કેટાયન બોલે તો Mg+2 કેટલા છે? 1. તો 1:2 સોલ્યુશન અને આ બાજુ NaCl 1:1 સોલ્યુશન. આવા જો સોલ્યુશન હોય તો એના માટે ઢાળ બી કેવો હોય? ડિફરન્ટ હોય. એટલે આને તમે ધ્યાનમાં લઈ શકો. ઘણીવાર પ્રશ્ન પૂછાય કે નીચેનામાંથી કયા સોલ્યુશન માટે ઓકે ડી2 હકલ-ઓરસાગર ઇક્વેશન માટે ઢાળ કેવો છે? સાચો છે. તો આવી રીતે હોઈ શકે. એકવાર આ ઇક્વેશન JEE ની અંદર પૂછાઈ ગયું કે પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્ય માટે મોલર વાહકતા λm, સીમિત મોલર વાહકતા λ0m અને સાંદ્રતા c વચ્ચેના સંબંધ આપતું સમીકરણ આપું. તો આ સમીકરણ દ્વારા તમે કોઈ પણ સાંદ્રતાએ મોલર વાહકતા મેળવી શકો. તમને માલુમ શું હોવું જોઈએ? એમની અનંત મંદ અને મોલર વાહકતા, સાંદ્રતા તો ખબર હોય અને ડી ની વેલ્યુ આપી દે એટલે એના આધારિત તમે મેળવી શકો. ખ્યાલ આવશે? ઓકે. હવે વાત કરીએ કે નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય. પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્યની આપણે વાત કરી. તો નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય માટે આપણે વાત કરીએ સેમ ગ્રાફ કોના વિરુદ્ધ કોનો? મોલર વાહકતા વિરુદ્ધ કોન્સન્ટ્રેશનનો આપણે ગ્રાફ દોરીએ અને આપણને માલુમ છે કે નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય માટે વિયોજન અંશ આલ્ફા એ વેરી લેસ ધેન યાની કે 5 કરતા ઘણો બધો નાનો હોય. મેક્સિમમ 5% હોય, એનાથી મોટો હોય નહીં. તો આમની અંદર આપણે મંદન કરીએ એટલે સીધી જ વાહકતા વધી જાય, કારણ કે આયનોની સંખ્યા વધશે. ત્યાં પ્રબળ વિદ્યુત વિભાજ્યમાં 100% શું હતું? આયનીકરણ થયેલું હતું. આલ્ફા 100% જેવો હતો. એટલે એટલા બધા આયનો વધે નહીં, અહીંયા વધારે વધશે. એટલે અહીંયા ઢાળ કંઈક અજીબ પ્રકારનો જ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. ઓકે, આપણી પાસે એક સરસ મજાનું નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય છે, સસ્તું સારું એસિટિક એસિડ, ઇથેનોઇક એસિડ CH3COOH, કે આમની અંદર મંદન કરીએ છીએ. દેખાય અહીંયા આપણે મંદન કરીએ છીએ એમ આલ્ફા ની સંખ્યા શું થાય? વધે. યાની કે આયનોની સંખ્યા વધે, આલ્ફા થોડો ઘણો વધશે, જેના કારણે મોલર વાહકતા અને તુલ્ય વાહકતા કેવી થાય? વધે. આપણને માલુમ છે. ખ્યાલ આવશે ને? તો જેમ જેમ મંદન કરતા જઈએ એમ સાંદ્રતા ઘટતી જાય અને વાહકતા વધતી જાય છે. દેખાય છે? બહુ વધારે વધે છે. ખ્યાલ આવે છે? હવે આ વાહકતા વધતી જ જાય છે. સમજ પડે છે ને? ઓકે. હવે આજે આપણી પાસે છે એસિટિક એસિડ, એના કરતા આપણે વાત કરીએ ફોર્મિક એસિડની. હવે ફોર્મિક એસિડ અને એસિટિક એસિડ આપણે જાણીએ છીએ, બંનેની અંદર કોણ વધારે પ્રબળ એસિડિક છે? તો કે આપણો ફોર્મિક એસિડ. બરાબર. આની માહિતી આપણને જો ના જાણતા હોઈએ તો જ્યારે ઓર્ગેનિક સ્ટાર્ટ કરશું ત્યારે વધારે ખબર પડશે. પરંતુ એસિટિક એસિડ કરતા ફોર્મિક એસિડ કેવો છે? સ્ટ્રોંગ એસિડ. ખ્યાલ આવશે ને? આના કરતા આ તો સારો એવો એસિડ. આ વધારે નિર્બળ છે, આ ઓછું નિર્બળ. એટલે એની વાહકતા કેવી થશે? વધશે. ને ખ્યાલ આવશે? તો આની વાહકતા આના કરતા કેવી છે? વધારે છે. એ પણ અનંત મંદન, યાની કે જેમ જેમ આપણે મંદન વધારતા જઈએ એમ વાહકતા શું થતી જાય? વધતી જાય. હવે આ ગ્રાફ આપણને સીધી રેખા પ્રાપ્ત થતો નથી, તો ગતિનું સુરેખ સમીકરણ યાની કે y = mx + c આપણે વાપરી શકશું નહીં. તો આના માટે આપણે શું કરશું? જે આપણો પ્રશ્ન છે તો λm વિરુદ્ધ √c યાની કે સાંદ્રતાનો આપણે ગ્રાફ દોરીએ. અહીંયા આપણને અનંત મંદને કોઈ સાંદ્રતા પ્રાપ્ત થતી નથી. કેમ? તો કે ગ્રાફ અનંત મંદને આવતો જ નથી. હવે અનંત મંદને આવતો નથી તો આપણને અનંત મંદને મોલર વાહકતા પ્રાપ્ત થશે નહીં. તો એના માટે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ખૂબ જ સરસ મજાનો ટોપિક
કોહલરોસનો નિયમ આપણે જોશું ત્યારે આપણે ડિટેલમાં જોશું. અત્યારે આપણે જોઈએ અહીંયા મેં એવી રીતના જ લખ્યું છે, પરંતુ આપેલ ગ્રાફ મુજબ λ0 એમ પ્રાપ્ત થતું નથી. દેખાય છે તમને? લાગે છે થાય? કારણ કે આ કોઈ રીતે આ જે y અક્ષ છે અને ટચ જ નહીં થાય. y અક્ષના લાસ્ટમાં સમાંતર થઈ જાય છે. દેખાય છે ને? તો y અક્ષ ઉપર આવશે નહીં, એટલે આપણને λ0 એમ પ્રાપ્ત થશે નહીં. તો નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય માટે મંદન કરતા મોલર વાહકતા વધે છે. નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય માટે મંદન કરતા મોલર વાહકતા વધે, જેનો નિયમ છે ઓસ્વાલ્ડે આપ્યો, એટલે એને ઓસ્વાલ્ડના મંદનનો નિયમ કહેવામાં આવે. જો આપણો ઇક્વિલિબ્રિયમનો લેક્ચર તમે જોયો હશે તો એમની અંદર આપણે વાત કરી હતી ઓસ્વાલ્ડના ડાયલ્યુશન લો યાની કે મંદનનો લો, કે નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય માટે ઓકે, કે એમની સાંદ્રતા એ કોના સમપ્રમાણમાં હોય? વિયોજન અંશના વ્યસ્ત પ્રમાણની અંદર હોય, અને એમની જે મંદન છે એ કોના સમપ્રમાણમાં હોય? વિયોજન અંશના. આવું આપણે કંઈક કીધું હતું કે નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય માટે મંદન કરતા મોલર વાહકતા શું થાય? વધે, અને સાંદ્રતા આપણે ઘટાડીએ એમ મોલર વાહકતા વધે, અને સાંદ્રતા વધારીએ એમ મોલર વાહકતા વધે. આવો ઓસ્વાલ્ડે જણાવ્યું હતું. કારણ કે નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય આવી ગયું એટલે આખું આયનીય ઇક્વિલિબ્રિયમ અહીંયા લાગુ પડે. તો આપણે જાણીએ કે નિર્બળ વિદ્યુત વિભાજ્ય માટે વિયોજન અંશનું સમીકરણ λm/λ0m. કોઈ પણ સાંદ્રતાએ મોલર વાહકતા, અને આ કઈ તો કે ફિક્સ શૂન્ય સાંદ્રતાએ મોલર વાહકતા યાની કે λm/λ0m. ખ્યાલ આવશે? એટલે આને ધ્યાનમાં લેવું. એક એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ અને એના આધારિત એક સમીકરણ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ, જે આપણે આયનીય ઇક્વિલિબ્રિયમની અંદર જણાવ્યું કે એસિટિક એસિડ જે નિર્બળ છે ને, ઓકે, જે એસિટેટ અને H+ આયનોમાં શું થાય છે? વિયોજિત થાય છે. અહીંયા ઇક્વિલિબ્રિયમમાં હશે ને, ઓકે, સંતુલનમાં છે. પ્રક્રિયા આલ્ફા એ ખૂબ જ નાનો હશે. કેટલા ટકા? 5% કરતા ઓછો. શરૂઆતની સાંદ્રતા આપણે લઈ લઈએ C, પણ સરળતા ખાતર આપણે કેટલી લઈ લઈએ અત્યારે? 1. બાકી સાંદ્રતા C ની જગ્યાએ તમે 2 મૂકી શકો, 5 મૂકી શકો, 3 કોઈ પણ મૂકી શકો, પણ સરળતા ખાતર આપણે શરૂઆતની સાંદ્રતા 1 લઈએ. હવે શરૂઆતમાં એસિટિક એસિડ હશે, આયનો હશે નહીં, એટલે આ 0 હશે. હવે આ તો નિર્બળ છે એટલે 100% વિયોજિત થશે નહીં, એટલે 1 માંથી એક આલ્ફા ભાગ જશે, યાની કે 1 મોલ માંથી જે ભાગ જાય એને આપણે શું કહીએ છીએ? વિયોજન અંશ. તો અહીંયા 1 મોલ જ છે, તો 1 માંથી આલ્ફા જાય, તો 1 મોલ માંથી આ એસિટેટના આયન કેટલા બને? 1. તો અહીંયા આલ્ફા જાય તો આલ્ફા ફોર્મ થશે. 1 મોલ માંથી H+ કેટલા બનશે? 1 મોલ. તો અહીંયા આલ્ફા જાય તો આ પણ કેટલા બનશે? આલ્ફા. તો Ka યાની કે વિયોજન એસિડનો વિયોજન અચળાંક, અથવા તો સોરી એસિડનો સંતુલન અચળાંક, કે એને આપણે શું કહેશું? એસિડનો સંતુલન અચળાંક. તો Ka બરાબર શું થશે? તો કે નિપજનું કોન્સન્ટ્રેશન, દેખાય છે ને? આ એસિટેટ અને H+ જે નિપજ છે, અને પ્રક્રિયકનું કોન્સન્ટ્રેશન. આના ગુણોત્તરને શું કહેવાય? તો કે Ka, એસિડ માટેનો અચળાંક. ખ્યાલ આવશે ને? ઓકે. તો Ka બરાબર આની વેલ્યુ આલ્ફા, આની વેલ્યુ આલ્ફા, તો આલ્ફા એટલે આલ્ફાનો સ્ક્વેર થઈ જશે, અને આ 1 - આલ્ફા. તો આપણું સમીકરણ શું આવે? Ka = α²/1 - આલ્ફા. હવે આલ્ફા બરાબર શું થાય? λm/λ0m. દેખાય છે ને? આ λm/λ0m એ આપણે આ સમીકરણની અંદર ઇનબિલ્ટ કરી દેશું. તો આપણને જો અનંત મંદને મોલર વાહકતા આપી હોય, સીમિત મોલર વાહકતા આપી હોય, તો આપણને એસિડનો વિયોજન અંશ યાની કે આલ્ફા આપણને પ્રાપ્ત થઈ જાય, અને આલ્ફા આધારિત એસિડનો વિયોજન અચળાંક પણ આપણને પ્રાપ્ત થઈ જાય. આલ્ફા એ વિયોજન અંશ અને Ka એસિડનો વિયોજન અચળાંક છે, અથવા તો એને સંતુલન અચળાંક પણ તમે કહી શકો. તો આ આધારિત ઘણીવાર ગુજરાત બોર્ડની અંદર એક્ઝામ્પલ હોય, એને તમારે ધ્યાનમાં લેવા. દેખાય છે? આ સમીકરણ આપણે ગોખવાનું કહેતા નથી, પણ જો તમે થિયરી સમજેલા હશો તો આ સમીકરણ ઓટોમેટિકલી સોલ્વ થશે. ખ્યાલ આવશે? તો આજના લેક્ચરમાં આપણે એટલે સુધી રાખીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર કોહલરસનો નિયમ આપણે જોશું, અને આગળ પ્રીવિયસ યરની અંદર કોહલરસના નિયમ આધારિત જે એક્ઝામ્પલ પૂછાઈ ગયા જેની પણ આપણે ચર્ચા કરશું, અને ચેપ્ટરને કેવું વધારશું? આગળ વધારશું.